میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں احکام اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالی کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ اور اگر اللہ تعالی کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا باحکمت ہے۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالی کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالی کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے، تو تم پر عذاب اتر جاتا۔ ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے،
بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اور اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ جس دن ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ نجات پاؤ، اور تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثل ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشہ کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ اس بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔
उन घरों में जिनके बुलंद करने और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वहां सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से और नमाज के कायम करने और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती, उस दिन से डरते हैं जिस दिन बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट पलट हो जाएंगी, इस इरादे से कि अल्लाह उन्हें उनके अमाल का बेहतरीन बदला दे, बल्कि अपने फजल से और कुछ ज्यादती अता फरमाए। और अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोजियां देता है। और काफिरों के आमाल मिसल उस चमकती हुई रेत के हैं जो चटियल मैदान में हो, जिसे प्यासा शख्स दूर से पानी समझता है, लेकिन जब उसके पास पहुंचता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता। हाँ, अल्लाह को अपने पास पाता है जो उसका हिसाब पूरा पूरा चुका देता है, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब कर देने वाला है। या मिसल उन अंधेरों के है जो निहायत गहरे समंदर की तह में हो, जिसे ऊपर तले की मौजों ने ढांप रखा हो, फिर ऊपर से बादल छाए हुए हों। अलगरज अंधेरियां हैं जो ऊपर तले पै दर पै हैं, जब अपना हाथ निकाले तो उसे भी करीब है कि न देख सके। और बात यह है कि जिसे अल्लाह ताला ही नूर न दे, उसके पास कोई रोशनी नहीं होती। क्या आपने नहीं देखा कि आसमानों और जमीन की कुल मखलूक और पर फैलाए उड़ने वाले कुल परिंद अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हैं। हर एक की नमाज और तस्बीह उसे मालूम है। लोग जो कुछ करें उससे अल्लाह बखूबी वाकिफ है। और आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही की है, और अल्लाह ताला ही की तरफ लौटना है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला बादलों को चलाता है, फिर उन्हें मिलाता है, फिर उन्हें तह तह कर देता है, फिर आप देखते हैं कि उनके दरमियान में से मींह बरसता है। वही आसमान की जानिब से औलों के पहाड़ में से औले बरसाता है, फिर जिन्हें चाहे उनके पास उन्हें बरसाए और जिनसे चाहे उनसे उन्हें हटा दे। बादल ही से निकलने वाली बिजली की चमक ऐसी होती है कि गोया अब आंखों की रोशनी ले चली। अल्लाह ताला ही दिन और रात को रद्दो बदल करता रहता है। आंखों वालों के लिए तो इसमें यकीनन बड़ी बड़ी इबरतें हैं। और तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को अल्लाह ताला ही ने पानी से पैदा किया है। उनमें से बाज तो अपने पेट के बल चलते हैं, बाज 2 पांव पर चलते हैं, और बाज 4 पांव पर चलते हैं। अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। बिला शक व शुबा हमने रोशन और वाज़ी आयतें उतार दी हैं, और अल्लाह ताला जिसे चाहे सीधी राह दिखा देता है। और कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और रसूल पर ईमान लाए और फरमाबरदार हुए, फिर उनमें से एक फिरका उसके बाद भी फिर जाता है, ये ईमान वाले हैं ही नहीं। और जब ये इस बात की तरफ बुलाए जाते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल उनके झगड़े चुका दे, तो भी उनकी एक जमात मुंह मोड़ने वाली बन जाती है। और हां, अगर उन्हीं को हक पहुंचता हो तो मतीयो फरमाबरदार होकर इसकी तरफ चले आते हैं। क्या उनके दिलों में बीमारी है, या ये शक्को शुबा में पड़े हुए हैं, या उन्हें इस बात का डर है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल उनकी हक तलफी न करें? बात यह है कि ये लोग खुद ही बड़े जालिम हैं। ईमान वालों का कौल तो यह है कि जब उन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल उनमें फैसला कर दे, तो वो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया। यही लोग कामयाब होने वाले हैं। और जो भी अल्लाह ताला की, उसके रसूल की फरमाबरदारी करें, खौफे इलाही रखें और उसके अजाबों से डरते रहें, वही निजात पाने वाले हैं। और बड़ी पुख्तगी के साथ अल्लाह ताला की कस्में खा खा कर कहते हैं कि आपका हुक्म होते ही निकल खड़े होंगे। कह दीजिए कि बस कस्में ना खाओ, तुम्हारी अतात की हकीकत मालूम है। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। कह दीजिए कि अल्लाह ताला का हुक्म मानो, रसूलुल्लाह की अतात करो। फिर भी अगर तुमने रूगर्दानी की तो रसूल के जिम्मे तो सिर्फ वही है जो उस पर लाजिम कर दिया गया है, और तुम पर उसकी जवाबदही है जो तुम पर रखा गया है। हिदायत तो तुम्हें उसी वक्त मिलेगी जब रसूल की मातहती करो। सुनो, रसूल के जिम्मे तो सिर्फ
साफ तौर पर पहुंचा देना है। तुम में से उन लोगों से जो ईमान लाए हैं और नेक अमाल किए हैं, अल्लाह ताला वादा फरमा चुका है कि उन्हें जरूर जमीन में खलीफा बनाएगा, जैसे कि उन लोगों को खलीफा बनाया था जो उनसे पहले थे, और यकीनन उनके लिए उनके इस दीन को मजबूती के साथ मुहकम करके जमा देगा जिसे उनके लिए वो पसंद फरमा चुका है, और उनके इस खौफ व खतर को वो अमन व अमान से बदल देगा। वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को भी शरीक न ठहराएंगे, और उसके बाद भी जो लोग नाशुक्री और कुफ्र करें वो यकीनन फासिक हैं। और नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो, और अल्लाह ताला के रसूल की फरमाबरदारी में लगे रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये ख्याल आप कभी भी न करना कि मुनकर लोग जमीन में इधर उधर भागकर हमें हरा देने वाले हैं, और उनका असली ठिकाना जहन्नम है, जो यकीनन बहुत ही बुरा ठिकाना है। ऐ ईमान वालो, तुमसे तुम्हारी मिल्कियत के गुलामों को और उन्हें भी जो तुम में से बलूगत को ना पहुंचे हों, अपने आने की 3 वक्तों में इजाजत हासिल करनी जरूरी है। नमाज़े फज्र से पहले और जोहर के वक्त, जबकि तुम अपने कपड़े उतार रखते हो, और इशा की नमाज के बाद। ये तीनों वक्त तुम्हारी खलवत और पर्दा के हैं। इन वक्तों के मासिवा ना तो तुम पर कोई गुनाह है ना उन पर। तुम सब आपस में एक दूसरे के पास बकसरत आने जाने वाले हो ही। अल्लाह इस तरह खोल खोल कर अपने अहकाम तुमसे बयान फरमा रहा है, और अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमत वाला है। और तुम्हारे बच्चे भी जब बलूगत को पहुंच जाएं, तो जिस तरह उनके अगले लोग इजाजत मांगते हैं, उन्हें भी इजाजत मांग कर आना चाहिए। अल्लाह ताला तुमसे इसी तरह अपनी आयतें बयान फरमाता है, और अल्लाह ताला ही इल्मो हिकमत वाला है। और बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद और ख्वाहिश ही ना रही हो, वो अगर अपने कपड़े उतार रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते के वो अपना बनाव सिंगार जाहिर करने वालियां ना हो। ताहम अगर वो भी एहतियात रखें तो उनके लिए बहुत अफजल है, और अल्लाह ताला सुनता जानता है। अंधे पर, लंगड़े पर, बीमार पर और खुद तुम पर मुतलकन कोई हर्ज नहीं कि तुम अपने घरों से खा लो, या अपने बापों के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उन घरों से जिनकी कुंजियों के तुम मालिक हो, या अपने दोस्तों के घरों से। तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम सब साथ बैठकर खाना खाओ या अलग अलग। बस जब तुम अपने घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। दुआए खैर है जो बाबरकत और पाकीज़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा। यूं ही अल्लाह ताला खोल खोल कर तुमसे अपने अहकाम बयान फरमा रहा है ताकि तुम समझ लो। बाईमान लोग तो वही हैं जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं, और जब ऐसे मामला में जिसमें लोगों के जमा होने की जरूरत होती है, नबी के साथ होते हैं, तो जब तक आपसे इजाजत ना लें कहीं नहीं जाते। जो लोग ऐसे मौका पर आपसे इजाजत ले लेते हैं, हकीकत में यही हैं जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। बस जब ऐसे लोग आपसे अपने किसी काम के लिए इजाजत तलब करें, तो आप उनमें से जिसे चाहें इजाजत दे दें, और उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ मांगें। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तुम अल्लाह ताला के नबी के बुलाने को ऐसा बुलावा न कर लो जैसा कि आपस में एक दूसरे को होता है। तुम में से उन्हें अल्लाह खूब जानता है जो नजर बचाकर चुपके से सरक जाते हैं। सुनो, जो लोग हुक्म रसूल की मुखालफत करते हैं, उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर कोई जबरदस्त आफत न आ पड़े या उन्हें दर्दनाक अजाब न पहुंचे। आगाह हो जाओ कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ताला ही का है। जिस रविश पर तुम हो वो उसे बखूबी जानता है, और जिस दिन ये सब उसकी तरफ लौटाए जाएंगे, उस दिन उनको उनके किए से वो खबरदार कर देगा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है।